नमस्कार ओडिशा तपन दास ओडिया ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज आम आसु जाजपुर जिलार बलरामपुर गढ़ जोटी दिने राजा रोते ये गोटे सुंदर मंदिरटे अच्छी आपन को देखी। ये जो जगह आप देखुं पछरे गोटे राजउवास अच्छी बोली आम जोटा जानलु ये बुलाइप आसलु किंतु आज देखु केमती राजउवास अच्छी ध्वंस आड़ को जाऊँगी जोटी कालीर राजा रोते आज से जगह केमती पालटिकी जमी देखा गोटे भूत गोटे भाया उवासर भीतर को जदि किसी बाट थाए जा ना से फेरी आसबू आसन जी मो सहित ये जगह केमी डर भी लगुच ऊपर को जीवाई जो राजा थिले और ये जो ऊपर अच्छी ये सब जगार सैन्य रोते जमी कौन सी आगर जमी अलग राजा माने राजा गढ़ को आसुले युद्ध करने हूँ तो शत्रु मान को संहार करने सब जगह एमती रही बोली जोटा आम भावुचु किंतु आज जगह पूरा ध्वंस ये देखिए आसतु ऊपर देखिए आपको केमिति आमको भी डर लगुच ये जगह को भीतर को जीवा को भी आमको डर लगुच ये एपटू आसटे देख कमी भीतर को जाए रास्ता अच्छी दुईटा दुईटा रास्ता अच्छी तो आम आज देखा एक ऐतिह्यपूर्ण जगह जाजपुर बलरामगढ़ जोटा आम कहती बलरामपुर नहीं कि बलरामपुर एक ऐतिह्यपूर्ण जगह जो राजा रोते से समय राजा केमिति आसिले ये जगह कहीं से माने पसंद कले ए सब संबंध ग्रामवासी को पचारि बुझा आसतु जा आज्ञा नमस्कार आपन परिचय दिए। मो ना अजय कुमार थी आज्ञा ये गाँव युवक 553 ख्रीष्टाब्द जिते ओडिशा राजधानी थिला हमर जाजपुर से जाजपुर ना थिला जज्ञमपुर जाजपुर भी नथिला ता ना थिला जज्ञमपुर एवं सही समय ओडिशा राजा थिले सुवर्ण केशरी सोमवंशी राजा थिले एवं तांकरी समय बलराम सिंह बोली जड़े राजपुत्र से ओडिशा को तीर्थाटन आसीथिले ता सान भाई सहित माने सुदूर जयपुर राजवंशज रास्तार जयपुर राजवंश आसते जगन्नाथ तीर्थ दर्शन करने जगन्नाथ दर्शन उद्देश्य से जो आस जगह को देखी आसिले आसला बहुत घात प्रतिघात आज भाई से समय रास्ता रास्ता किसी नाला बहु नदी नाल पार हो आसिले जगन्नाथ दर्शन सारे जगन्नाथ दर्शन सारे एवं उत्कलर राजा जी थे सुवर्ण केशरी सहित निजे जगन्नाथ दर्शन कर फेरला बेले ये जगह को देखी मन है जगह रही से समय सुवर्ण केशरी ये जगह को हस्तांतर कले 553 ख्रीष्टाब्द ये जगह को प्रदान कले एवं नाम अनुसार बलराम सिंह परिवर्ते ना रहा बलराम धीर वीरवर हरिचंदन एवं नाम अनुसार ये गाँव एरिया नाम रखिले बलरामपुर एटा हूँ 66 वर्ग किलोमीटर यार क्षेत्रफल एपटे ब्राह्मणी नदी सेपटे उत्तर रे सुकिंदा अंचल एवं पूर्व रे गढ़मधुपुर मधुपुर स्टेट एवं दक्षिण रे ढेंकानाल पश्चिम रे ढेंकानाल यही विस्तीर्ण अंचल को नहीं ये राजत्व कले एवं से जो राजत्व कले से समय कमा ब्राह्मण गोटे टाइप थे एवं शबर विस्तीर्ण शबरपल्ली एवं कमा ब्राह्मण मान शासन करते एवं तांकु ये तो कम संख्यक थे गरिला युद्ध में पराहत करी एवं तांकरी संतक स्वरूप ये जगह को बाछी ये गढ़ निर्माण करी एठी से रहिले एवं से समय कमा ब्राह्मण मान जहाँ जो मंदिर तैयारी आप जी कुशनपुर देखे चंडी मंदिर से पुराना जो मंदिर थिला पूरा पत्थर कबाट थिला पत्थर मंदिर संपूर्ण पत्थर रे कबाट भी पत्थर थिला देवी से कबाट थुआ पड़ी आ लोक तो बुझेनि कि से पत्थर कबाट भी थिला से मंदिर भांगीगला कलापड़ भांगीदे से मंदिर को कलापड़ आक्रमण करथिला से कलापड़ से मंदिर भांगीदेला पर से मंदिर आराध्य देवी थिले शबर एवं कमा ब्राह्मणकर चंडी कुसुनपुर एठू 2 किलोमीटर डिस्टेंस
ଏବଂ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠି ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ। ନିର୍ମାଣ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଏଇ ନୁହେଁ, 2 ଥର ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର 3ୟ ଥର ମନ୍ଦିର, ଆକୁ ଆଠଗଡ଼ର ଯେ ରାଣୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମପୁର ଝିଅ, ସିଏ ଆଠଗଡ଼ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସିଏ 3ୟ ଥର ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଆପଣ ଗଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଚାଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଏଠି ଶାସନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦୁଇ ପ୍ରାୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ରେଢ଼ା, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଲେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପାୱାର, ଥିଲା ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାୱାର ଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର ଥିଲା। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଡ଼ଜାତ ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାଟା ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 26ଟା ଗଡ଼ଜାତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଅଛି। ଆଉ 2ଟା ଗଡ଼ ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ବିହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ 39ଟା ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ମାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁକିନ୍ଦା ଏବଂ ସବୁଠୁ ସାନ ହେଉଛି ଚৌଷଠିପଡ଼ା। ଚৌଷଠିପଡ଼ା ଏବେ ଅଛି ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜେନାପୁର ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼େ ଚৌଷଠିପଡ଼ା, ଛୋଟିଆ ସବୁଠୁ ସାନ ସିଏ। ତାର 5 କୋଶ, ଇଏ ହେଉଛି 10 କୋଶ, ୟା ପାଖକୁ ଗଡ଼ମଧୁ 16 କୋଶ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଡାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଏରିଆ ବାଣ୍ଟି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଠି କେହି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ସେତେବେଳେ କରିନଥିଲେ। ମାନେ ଏଠିକା ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ନେଇକି ବୁଝୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବାଁ ପଟ ବନ୍ଧ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ବନ୍ଧ 1955-60 ମସିହା 2 ଥର ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା। 2 ଥର ବନ୍ୟାର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଃଖ ନଦୀ ବୋଲି ଆମେ ବି ପିଲାଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ନଦୀ କହିଲେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚୀନ ହୋୟାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ନଦୀ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ମାନେ ଯାଜପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଟୋଟାଲ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଜେନାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର କଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସୀମା, କଲାଣ୍ଡ ପରେ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସେ ତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ କୋଲାଣ୍ଡ ପରେ ଯେଉଁ ସୀମା ଭିତରେ ଇଏ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମର ଭାବନା ଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅନ୍ୟାୟ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଇତିହାସ ବି ପଢ଼ିବେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଉ, ବଡ଼ମ୍ବା ହେଉ, ନରସିଂହପୁର ହେଉ କିମ୍ବା ଆଳି, ରାଜକନିକା, ସେଠି ରାଜାମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଇତିହାସ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ତ ଅଛନ୍ତି କେପି ସିଂଙ୍କ ବାପା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ସୁର ପ୍ରତାପ। ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନଥିଲେ। ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ବି ପଢ଼ିଛି। ମୋ ଅଜା ଯିଏ, ସେ ବି ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କର ଥିଲେ ସେନାପତି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପଟାୟ ସାହେବ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କୁଚାଟନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁକରି ସେ ସମୟ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ତଫାତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଜେନାପୁର ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଏବଂ ଜେନାପୁର ଷ୍ଟେସନ ଇଂରେଜମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଜାଗା ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖো, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ଏଇ ବଙ୍ଗଳା ସେମାନେ ଆସିକି ରହନ୍ତି ଓ ଶିକାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ 8ଟା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସୁଯୋଗ ଦିଆଥିଲା। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ 8ଟା ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା। ଯଦି ବ୍ୟତୀତ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କେମିତି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତଳେ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ତଳେ ରାସ୍ତାଟା, ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ କରୁଥିଲେ। ସବାରି ପାଲିଙ୍କି ଥିଲା ଏବଂ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ କେବଳ ରାଜାମାନେ ସେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଶେଷ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ବୀର ହରିଚନ୍ଦନ, ସେ ତାଳଚେରର ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିଟା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଆସୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସେନି, ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିଟା ହିଁ କେବଳ ଆସେ। ଶିକାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ଶିକାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଏ। ଏବଂ ସେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ, ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶିକାର କରିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜା ସାହେବ ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ବୀର ହରିଚନ୍ଦନ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେଣି ଏବେ, କ୍ୟାନ୍ସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ, ସେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ହଉ ସିଏ ରାଜା ହେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱାଧୀନ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା,
आस्ते आस्ते जगह पतन आरंभ होगा। ଆଜ୍ଞା राजा महाराज चलीगले कटक रही आठिका लोक रास्ता चलीगले रास्ताघाट आस्ते आस्ते है किंतु एते थाई बहुत अवहेला अवस्था अच्छा बड़ा आश्चर्य कथा पानी बहुत असुविधा पानी गोटे ये कूटा आप देखो जगन्नाथ मंदिर पाखे ଆଜ୍ଞା ये कूटा राजा समय कूह ये 3टी कूह राजा 3टी कूह था से सुविधा किसी नाला कूह 3टा था गोटे पोखरी था रास्ता आप आसिले रास्तार अवस्था देखिए ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଇଛି। सरकार तो रास्ता काम आरंभ करा चाहूँ गमनागमन सुविधा हो बड़ कथा हूँ जगह को जमी डेभलप करा जाए पर्यटन केन्द्र मान्यता देले आम जाजपुर जिलार गौरव आम समस्त गौरव बढ़ ଯେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜବାଟିକାକୁ ସୁନ୍ଦର ରାଜବାଟିକାଟେ ଯୋଉଟା ଆମ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କେବେ କିଛି ନଜର ଆସିନି ଯେ ଏ ରାଜବାଟିକାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯିବ? ନା ସେମିତି କେବେ ସରକାର ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ରାଜା ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନ୍ଦିର के सुरक्षा କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଜାଗାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବ को सुरक्षा दिजाऊ तथापि मध्य कहीं शुणी ना आज पर्यंत प्रशासन बारंबार नवेदन करे और पहाड़ चारिपट जहाँ गोटे बड़ जिनस हूँ गाँ को नष्ट करने ब्लास्टिंग चली अच्छा जोटा बड़ क्षति करुच्ची पहाड़ चारिपट ब्लास्टिंग हो अनअथराइज्ड ये हूँ रिजर्व फॉरेस्ट 628 एकर हूँ माने रिजर्व फॉरेस्ट प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट सेटा बंद हो गले पानी टे सुविधा निश्चित हेब लोक तो बुझुना ना आहुरी पानी सुविधा करागल हम रास्तार जो अच्छी चलनीय किंतु रास्ता दोहरीकरण करागले आउटे सुविधा लोक गतायात भाई आम राजबाटिकार निर्माण केबे हितला एबे जहाँ को हम देखु ये 600 वर्ष तलर एबे जो राजबाटी हम देखु 600 वर्ष तलर से रामचंद्र धीर वीर हरिचंदन जी थे से निर्माण करते पूर्व जहाँ थी आम शुणु 600 वर्ष तलर केते भाई आसते ये कौठु आसते ये जो राजा कौठु आसते राज परिवार ये होचंती जयपुर राजस्थान जयपुर राजस्थान जयपुर राजवंशज दुई भाई मधुपुर और ये हूँ दुई भाई ये आसते प्रथम मधुपुर आसिले ये हूँ दुई भाई माने युद्ध क्षेत्र में माहिर थे जमी आमको जन कहते ग्रामवासी से कौ युद्ध से जिते नदी नदी पोल रास्ता घाट किसी नाला नदी पार जो आसी सुवर्ण केशरी सहित से घोड़े आसुले नदी पार आसवा समय विस्तीर्ण जंगल थिला ए जंगल भितर हठात गोटे बाघ अतर्कित आक्रमण कला आंक पाखे किसी नाला जेहे सी जो ओडिशा सैन्य समूह आसुँच ये दुई जन आसुँच ये बलराम सिंह जी सी गोटे तरबार धरते तत्क्षण से तलू डेई पड़े घोड़ा उपर डेई पड़ी बाघ आक्रमण कले आक्रमण कर बाघटा मारिदे तरबार हाणीदे बाघटा को हाणीदेला सी चिंता कले आप रुहतु ये जगार रुहतु से दिन धीर बीरवर हरिचंदन महापात्र देले उपाधि रखे धीर बीरवर अवश्य ज्ञानी लोक से बीरवर उपाधि रखिले ये शेष राजा जी थे ना शेष राजा हूँ स्वाधीन शेष राजा होती प्रबोध चंद्र धीर बीरवर हरिचंदन से तालचेर वंश जो स्वाधीन है से 1938 मसीह 1938 1992 से डेथ थे 1938 से थे पूर्व ये वंश जी थे शेष राजा बलराम सिंह ठारू दाशरथी धीर वीर हरिचंदन पर्यंत ये होती 41 जन राजा और दाशरथी धीर वीर हरिचंदन पर पुओ होती लक्ष्मीनारायण पूर्णचंद्र धीर वीर हरिचंदन से मात्र 11 वर्ष राजा होते 5-6 वर्ष कटक पाठ पढ़ुते से कटक पाठ पढ़ा टाइफएड ज्वर है टाइफएड से मृत्युवरण कले सी शेष पोष्य पुत्र तालचेर जेहेतु ये राजा शशुर हूँ तालचेर राजा बड़ राजा दुई राणी थे बड़ राणी बाप घर हूँ तालचेर आ सान राणी हूँ खुंटपड़ा बालेश्वर गोटे स्टेट छोट स्टेट गोटे और बड़ राणी पुतुरा को राजगादी प्राप्त करेंगे ना हूँ प्रबोध चंद्र धीर वीर हरिचंदन और सी होती शेष मैंने कौ वंशज सब सूर्यवंशज मान पहाड़ ऊपर गाँटे अच्छी किंतु ये गाँव में देखो गोटे कूह अच्छी आ कूअर केते पाखरे पानी देखो गोटे पहाड़ ऊपर भी राजा से पोखरी खोली जगन्नाथ चाप हुए जगन्नाथ चाप हुए से डंगा पड़े डंगा पड़े डंगारे डंगारे चाप खेलती माने हाथी राजा जो हाथी सब थे हाथी पोखरी आसी गाधाती
ହାତୀଟା ନିହାତି ହାତୀର ହାଇଟ୍ ଏତେ ବଡ ହାଇଟ୍ ହଁ ହାତୀ ନିହାତି 15 ଫୁଟ ଉପରେ ନା ହଁ ହଁ 15 ଫୁଟ ହାତୀ ବି ଗାଧଉଥିଲା ପରେ ମାନେ ପାଣିର ସ୍ତରଟା କମିଗଲା ପରେ ଯାଇଛି ଏବେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ତରଟା କମିଯିବ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ପରେ ସ୍ତରଟା କମିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ପରିବେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଗାଁର ପରିବେଶ ଚାରିକଡ଼େ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ ଭାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆସି ପାଣି ପିଇ ଭାଲୁ ହଁ ଏବେ ବି ଭାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ବାହାରକୁ କାଢିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା 600 ଫୁଟ ତଡ଼ା ହେଲା ତା ପଛରେ ପାଣି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ପାଣି ହେଲା ये कहबी कि देखु सेपट से दृश्य सब देखु पहाड़र देखो केमती जहाँ कहते जे ये बारह आसिक सब जगह ताड़ी এইটা হচ্ছে কোর গভীরতা আপন শুনি আশ্চর্য হবে अच्छा 20 ফুট 20 ফুট मात्र 20 ফুট কোর গভীরতা হচ্ছে 20 ফুট 20 ফুট 20 ফুট খরা দিনে পানি রহে खरा दिन पानी ଖରା ଦିନେ ପାଣି ରହେ এই ଗୋଟିଏ କୂଅ ଟୋଟାଲ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଏ आम बर्तमान अच्छु हाराहारी केते फुट उच्चता हम 500 फुट 500-600 फुट हाइट रे আছে শব্দ 600 ফুট হাইট রে बर्तमान आम 500 ରୁ 600 फुट हाइट रे अच्छु एते उच्चा रे भी देखु पूरा पाखरे पानी आपन देखौजी एठी गाँ लोक माने पानी व्यवहार भी करचंदी केते पूरा ଖରା ଦିନେ ଏ ପାଣି ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ऊपर पानी अच्छी और बहुत ठंडा पानी और निर्मल पानी ନିର୍ମଳ ପାଣି ଝର ପାଣି ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଆଇସ ଭଳିଆ କୋଲ୍ଡ ଖରା ଦିନ ପାଣି ଦରକାର ଏ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଖରା ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଇଦେଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଣିଟା ଆଇସ କୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ଏଠି ଏଇ ପାଣି ଅଛି ଯଦି ଏଇ ପାଣିର ପାଇପଲାଇନ କରାଯାଆନ୍ତା ସପ୍ଲାଏ କଲେ ସରକାର ଯଦି କରନ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଫରେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଯାଇଛି ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ବଗିଚା ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖା ହଉଛି ତା ଉପରୁ ଫସଲାଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ହଉଛି ଫସଲାଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ଥିଲା ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ରାଜା ଆସିକି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ? ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଲୁ କୋରଡ ଅଛି ସେଠି 500 ଲୋକ ରହିବେ ସେ ଉପରେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଭାଲୁ କୋରଡ ମାନେ ପୁରା ଗୁମ୍ଫାଟା ଭାଲୁ କୋରଡ ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଭାଲୁ ଆଗେ ତ ବାଘ ବାଘ 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି 40 ଫୁଟ ମାନେ ଲମ୍ବାରେ ଗୋଟେ ପଥର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା 400-500 ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଏବେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ଜମମା ଏଟା କହୁନ ଜମମା ଯୋଉ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର 7 ଝିଅକୁ କାଟିଥିଲା ଏଇଠି ହଁ ଉପରେ ଅଛି ସେ ଉପରେ ପାହାଡ ଉପରେ ପାହାଡ ଉପରେ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚାଲିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସେପଟେ ନଦୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖାଯିବ ହଁ, ହଁ, ଯାଜପୁର ରୋଡ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ରାଜା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ହଁ ରାଜା କରିଥିଲେ ରାଜା ମାନେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ଭଉଣୀ ସେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଠଗଡ଼ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ସେ କରିଥିଲେ ସେ ତ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଏବେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ଘର କରିକି ସେ ଠାକୁର ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଔଷଧୀୟ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ ରହିଛି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଣଚଉଡା ଅଛି ଯୋଉଟା ଗୁଳୁଚିଲତା ନାଇଁ କି ଯୋଉଟା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୁଳୁଚିଲତା ଏଠି ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲିମ୍ବ ଗଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଏ ବଳରାମପୁର ଏରିଆ ସାରା ଚାରିପଟେ କେହି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଯୁଆଡେ ଯିବେ ତୁଳସୀ ପାହାଡ ତଳୁ ପୁରା ଚାରିପଟ ଯାକ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ପୁରା ପ୍ରବଳ ତୁଳସୀ ଅଛି ଚଢା ଆପଣ ଯଦି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ହେଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଖାଲି ପେଟରେ ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ ଆପଣ ମାସ ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟୋନ ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଖସି ଆସିବ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମ ହାତ ପାଖରେ ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଝାଡା ହଉଛି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଝାଡା ବୋହି ଯାଉଛି ଏଇ ପତ୍ର 4ଟି ସକାଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଲମରିଚ 4ଟା ସହିତ ଖାଇବେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଲମରିଚ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଦରକାର ଆଲକାଲାଇଲ୍ ବେସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ୟୁରିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ଆପଣ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର 4ଟା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ଖାଇବେ ଯଦି ୟୁରିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ଇଏ ମାସେ 15 ଦିନ ଖାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ କମିଯିବ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ଏଥିରେ ତାଳମୂଳି ଏଇଟା ମୂଳଟା ରସୁଣ ଟାଇପର ଏଇଟା ତାଳମୂଳି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ଲିଭର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କ୍ରୋନିକ୍ ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଆର ମୂଳଟାକୁ ରସୁଣ ଟାଇପର ଆଚ୍ଛା ଦିନକୁ ଗୋଟେ ବାଟି ଖାଇବେ
ଯଦି ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ସିରୋସିସ୍ ହେଇଥାଏ, ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ତାଳମୂଳି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଏତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛୋଟ ଗାଁଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟେ ଏଠି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି କେବେ କିଛି କାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ଵାରା ଏ ପାହାଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସାପ, ଜନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଗାଁରେ? ନା, ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନୁ। ପ୍ରାୟ 150-200 ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ କାହାକୁ, ସେମାନେ ବାଟ ଆଡେଇକି ତାଙ୍କ ଏଠି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିବ ଖରାଦିନେ, ଆମ୍ବ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆସିବେ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ମାନେ ଭାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଖରାଦିନେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ୍ବ ଖାଇ ସେପଟେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଇବେ, ସେପଟେ ସିଧା ପଳେଇବେ। ସେ ଦେଖିବେ ଯଦି କୁକୁର ଭଳିଆ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ଆଡେଇକି ପଳେଇବେ। କାହାକୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବାରହା କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କେବେ ଦିନେ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? ତାପରେ ହରିଣ, ଖୁରିଙ୍ଗ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଏଠି ପାଣି ପିଇବେ। ସେଠୁ ଛୋଟିଆ କୁଣ୍ଡଟେ କରିଦିଏ, ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି, ସେ ରାତିରେ ଆସି ପାଣି ପିଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ, ନା ଖରାଟା ଶୋଷକରେ ଆସିବେ, ପାଣି ପିଇବେ, ପାଣି ପିଇ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବେ। ଆଜିକାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାମଗଡ଼। ଏଠି ଜଣେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି ଇଏ ପଢିବା ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ସେ 4ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବେ, ଏଇ ଜାଗାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ସେ ରାମଗଡ଼ ପଡ଼େ। ସେଠି ସିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ରାତି 7ଟାରୁ ପୁଣି ବାହାରିବେ ଘରକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଗୋଟେ ବାଘ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଫଲୋ କରିକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିବ, କବାଟ ଖୋଲି କବାଟଟା ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଟୁରା ଦେଇକି ରିଟର୍ନ କରିବେ, ଯେ ତମେ ପହଞ୍ଚିଗଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଅଜଗର ସବୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ପାଣି ଯଦି ପିଇବେ, ପଥର ପାଣି, ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି ବା ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ରୋଗ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ଖାଇକି ସେ ପାଣିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ପାଣିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ରହୁଛି ପାଣିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ରାଜା ଆଣିକି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏବେ 25ରେ ହେଇଥିଲେ ନବକଳେବର। 1925 ନବକଳେବର ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା। 1925 ନବକଳେବର, ତାପରେ 25ରୁ 1915, 90 ବର୍ଷ ପରେ ନବକଳେବର ପୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ଅଛି ପାଖରେ ଉଆସ। ଏଇଠି ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଆସ ଥିଲା, ଏଇ ଉଆସ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେତେବେଳର କୂଅ। ଏଠି ପୁରା ଉଆସରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ହେଉଛି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆମ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ଇଏ ମନ୍ଦିର 300 ବର୍ଷ। 300 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର 600 ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଜରାଦିନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଅଧାରୁ ପୁଣି ଅଧା ଆଉଥରେ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚନ୍ଦନ ଗଛଟେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦନ ଗଛଟେ। ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରାଜା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବଳିଆର ପୂଜା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଆଳତି ହେବ, ଆମେ ସେ ଆଳତି ଟିକେ ଦେଖିବା। କଲର ହେଇଥିଲା 15 ନବକଳେବରରେ, ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ବର୍ଷା। ଆଗେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏଇ ଟାଇପର ପୁରା ଉପରା ପଥରର ପଥର, ବଉଳମାଳ ପଥର, ବଉଳମାଳ ପଥର ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଶେଷ କରିଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଆଗଲା। ବହୁତ ଏଠି ଭିତରେ କେବଳ 8ଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା।
8 ଜଣ ପୂଜାରୀ ରହୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜଶ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ ଧୀର ବୀରବର ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର କିଲା ବଳରାମପୁର ସନ 1325 सन 1325 साल प्रेरक श्री गिरिधारी पट्टनायक राजा सहित एटा से राजांकर से समय देथिले नै गोटे किला थिला किला तो किला नै बलरामपुर किला बोले सब तो किला डिस्टेंस सब तो किला ढेंकानाल बलरामपुर किला नै जे राधा संति छाई ताको कृष्ण चुरी गले ताको नहीं करले ना राधा को नहीं करले रास्ता पर पकड़ी चली गले केवल कृष्ण चुरी गले पर कृष्ण संति मूर्ति राधा मूर्ति नहीं गले राधा मूर्ति दुर्गा थे 54 के योजन आगे अष्टधातुर मूर्ति अष्टधातु 4 गिरी सुना आगु पान मिस्त्री सेटा हम केही जानि नथिलु चोरी होला परे समस्त जानि सुना थिला कृष्ण मूर्ति अच्छा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सारा बुझाइला बोली सब मंदिर सर्वे कले बुद्ध मंदिर कोन अछि कि मूर्ति सब कोन केमति चोरी आरंभ होला कोन मोर मत पछा जे आगे मन अभेराम धीर अच्छा हम घर एठी हम एठिकार बासिंदा आगे बात पितृपुरुष माने हमर एठी रही आछन आजुछन हम प्रतिदिन प्राय एठी आसी जगन्नाथ दर्शन पाए प्रभु दर्शन करे आसे एठी आगे अच्छा एठी आपनकर ए मंदिर निर्माण इतला केबे 26 साल आगे तैयारी हेतला आगे हमर राधा हमर 8 रानी जे आगे राधा प्रिया देवी आगे से निर्माण करथिले सरिला केबे मंदिर काम सरिला 1331 सरिला आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपनको एठी हमर नन्ना अछंती पूजा करंती एठी नन्ना आपण केते दिन हेलानी एठी पूजा करछन आपनको वंशज एठी रहि के पूजा करछन नै हमर से बापा करथिले एठी राजांगरे रहि के करंती नै कि तापर आपण माने भी एठी रहि के पूजा करछन 5 वर्ष उठे एठी रहि के पूजा करछन सेतळर मचन करन पूजा करछन आगे आगे सेतळर राजा भी मध्य एठी रहउथिले एबे तो केही नाहांती आमे देखिलु किला कटक रहउछन नै आसंदी एठी आज हमर दुर्गा पूजा गुंडचा बावडा रथयात्रा हमर आसंदी जो हमर एठी पानी पडा विदळ बोलिबो आगे ठीक आसंदी अरे दळ हम जाजपुर जिल्ला रे केते सुंदर जगह अछि गोटे अनुरोध जे जगह को पर्यटन स्थली रो मान्यता दे जाऊ जेहेतु ए पर्यटन स्थली बढ़िले ए जगार लोक मानक रोजगार बढ़िबो स्वरोजगारी हेबे ता सहित आपण माने बहुत बाहर को मध्य बुलाबुली करिया पे जाउचंती गोटे अनुरोध करिबी हम ओडिसा रे एमती बहुत जगह अछि बहुत सुंदर सुंदर जेमती एठी हमर बलरामपुर किला अछि एठी एमती जगह को आसंतु पर्यटन बढ़ू आ गोटे कथा कहबी ये रास्तार लोकेशन होची हमर चंडीखोल डुबुरी जीवा रास्ता रे जो हमर अछि ब्राह्मणी ब्रिज रोटे ओवर ब्रिज अछि सेठू आपण 2 किलोमीटर बलरामपुर किला पचारले भी लोग कहि दउचंती आसी एठी बोली बाली जाई परिबे खाली टी कोन कि रास्ता टी अणचोड़ा अछि बेसी हुए तो बड़ गाड़ी न आसी पारे किंतु रास्ता अछि आसी हो भल रास्ता अछि आ एति के अनुरोध टी ए रास्तार जदी टी चौड़ा करा होंदा आ ए जगह को मान्यता दिया जाता ए जगार सुरक्षा नहीं जाता ए जो किला अछि किलार टिके सुरक्षा नेले ए जगह संपूर्ण गोटे सुंदर आम देखुलु जो जगार केते गोटे हमर औषधीय गछ जोटा कहते नहीं औषधीय गछ अच्छी बहुत गुड़े जिनस अच्छी तो आपण मैंने आसतु ए जगह को बहुत शांतिपूर्ण जगह सुंदर जगह बहुत बहुत अनुरोध आपण मानक ए जगह को आसिक ए जगार टूरिज्म को बढ़ावा दिंतु नमस्कार।